Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, welcome to Yash Academy Karad. In this video, I am going to discuss the physical properties of alcohols and phenols. The physical properties are related to the physical aspects of the organic compounds. The properties like color, shape, boiling point mainly depends on the mass of the compound and different interactive forces like van der Waals forces or London forces. Also includes the intermolecular forces and intramolecular forces. Now we'll discuss the physical properties of alcohols and phenols. First, the nature of intermolecular forces. Second, physical state of alcohols and phenols. Third, boiling points of alcohols and phenols. And fourth, solubility of alcohols and phenols with water. So these are the four main physical properties of both alcohols and phenols. Now we'll discuss these properties one by one. Now, first physical property is nature of intermolecular forces. You know that the intermolecular forces are electrostatic in nature and they include particularly van der Waals forces and hydrogen bonding. These two forces are very important to explain the physical properties of both alcohols and phenols. Now see the structure of alcohol. Generally, alcohols are represented as ROH. Oxygen is more electronegative than hydrogen and alkyl group. So this alkyl group acts as a electron releasing or electron donating group, so it exhibits positive inductive effect. So this oxygen, which is more electronegative than carbon of alkyl group and hydrogen atom, pulls the electron pair which is used between oxygen and hydrogen towards itself and acquires a partial negative charge, and hydrogen atom acquires a partial positive charge. So in ROH, that is in alcohols, OH bond becomes a polar bond and the electron density near the oxygen atom slightly higher, because the R, that is alkyl group, acts as the electron releasing group, and hence the electron density at the oxygen atom is slightly higher. So in alcohols, the OH bond becomes a polar bond. Now see once again the structure of ROH, that is alcohol, partial negative, hydrogen partial positive, partial positive. Now these are the molecules of alcohols. Now see the OH bond. Hydrogen is a partially positively charged and oxygen is a partially negatively charged. So the partially positively charged hydrogen of one molecule of alcohol establishes the electrostatic force of attraction with partially negatively charged oxygen of another molecule of alcohol. म्हणजे याच्यामध्ये OH बॉन्ड हा पोलर आहे आणि पार्शली पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन एका अल्कोहोल मॉलिक्यूलचा काय करतो, तर तो दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधल्या पार्शली निगेटिव्हली ऑक्सिजन बरोबर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन न बंध निर्माण करतो. तो जो बंध असणार आहे, that bond is called a hydrogen bond. Hydrogen bond is observed where the molecules contain OH bond
NH बॉन्ड, HF बॉन्ड. आणि हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे काय, द बॉन्डिंग ऑब्झर्व्ड व्हाया हायड्रोजन. म्हणजे इथं जे दोन सारखे किंवा वेगळे मॉलिक्युल्स असणारे आहेत, हे दोन सारखे किंवा वेगळे मॉलिक्युल्स जे हायड्रोजन बॉन्ड मध्ये भाग घेऊ शकतात किंवा तयार करू शकतात, यांच्यामध्ये दोन्ही एकत्र येताना व्हाया हायड्रोजन आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं ही जर स्ट्रक्चर आपण नीट पाहिली तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की हा जो हायड्रोजन तुम्हाला दिसतोय, दिस हायड्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सिजन ॲटम बाय ए कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि सेम हायड्रोजन ॲटम इज बॉन्डेड टू अनदर ऑक्सिजन ॲटम बाय हायड्रोजन बॉन्ड. म्हणजे इथं दोन मॉलिक्यूल जे असणारे आहेत, इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्युल्स. मग ते दोन सारखे असतील किंवा वेगळे असतील, म्हणजे दोन इथं अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स एकत्र जोडण्यासाठी हा हायड्रोजन बॉन्ड इथं आपल्याला तयार झालेला पाहायला मिळतो. म्हणजे OH बॉन्ड विच इज ए पोलर इन अल्कोहोल्स परमिट्स द formation of hydrogen bond. This is the intermolecular hydrogen bonding in alcohol molecules. In alcohols, OH bond is a polar, so it permits hydrogen bond. तो हायड्रोजन बॉन्ड तयार करायला परमिशन देतो, याचा तयारच होतो त्यामध्ये. अल्कोहोल मॉलिक्युल्स इन लिक्विड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस लाईक हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे असे अनेक अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स हायड्रोजन बॉन्डच्या साहाय्यानं एकत्र आलेली आपल्याला पाहायला मिळू शकतात. नाउ सी द 3-dimensional structure of methyl alcohol which clearly explain the intermolecular hydrogen bonding in methyl alcohols. म्हणजे अधिक क्लॅरिटी तुम्हाला त्या हायड्रोजन बॉन्डिंगची यावी या दृष्टिकोनातून हे 3-dimensional स्ट्रक्चर्स तुमच्या समोर आहेत. यातला प्रत्येक मॉलिक्यूल जो CH3OH दिसतोय, तो each molecule is a methyl alcohol and there is a OH bond, so this OH bond is a polar bond. आता विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी अतिशय महत्वाची गोष्ट मी सांगणार आहे आणि ती अशी आहे की इथं हा बॉन्ड पाहत असताना OH बॉन्ड या दोन ठिकाणी एरोनी एक काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की ज्या इथून पुढं हा जो व्हिडिओ असणार आहे तो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायचा आहे. मीन्स यू हॅव टू ऑब्झर्व दिस व्हिडिओ अप टू द एंड. कारण या सगळ्या एक्सप्लेनेशन नंतर शेवटी स्टेट बोर्डला विचारले जाणारे प्रश्न किंवा नीट आणि JEE विचारले जाणारे प्रश्न हे शेवटी दिलेले आहेत आणि त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं इथं या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट ही तुम्ही नीट काळजीनं बघायची आहे आणि ऐकायची आहे. इथं तुमच्या लक्षात येईल की प्रत्येक मिथाइल अल्कोहोलमध्ये किंवा अल्कोहोलमध्ये OH बॉन्ड हा पोलर आहे, परंतु त्याची खासियत काय, त्याचं वैशिष्ट्य काय हे तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे. हे माहिती व्हावी म्हणून इथं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की या एकाच मॉलिक्यूलमध्ये जो OH बॉन्ड आहे त्या OH बॉन्ड हा जो असणार आहे तो कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. इथं तुमच्या लक्षामध्ये आला असेल की इथं हायड्रोजन बॉन्ड डोनर असं म्हटलंय. सो इन अल्कोहोल्स द OH बॉन्ड इज अ हायड्रोजन बॉन्ड डोनर आहे. लक्षात घ्या, हे शब्द कदाचित तुम्हाला नवीन असतील. हायड्रोजन बॉन्ड डोनर म्हणजे हा हायड्रोजन बॉन्ड डोनर का झाला, तर इथं जो हायड्रोजन बॉन्ड असणार आहे हायड्रोजन जो असणार आहे विच इज पार्शली पॉझिटिव्हली चार्ज, इट एस्टॅब्लिशेस द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विथ partially negatively charged oxygen of another molecule of alcohol. म्हणजे इथं हा प्रोटॉन च्या स्वरूपामध्ये इकडं दिला जातो आणि दोघांच्या मध्ये हा बंध तयार होतो. आता त्याच ऑक्सिजन मध्ये याच मॉलिक्यूल मधल्या ऑक्सिजन ॲटम कडे पाहिला तर ऑक्सिजन हॅज 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे प्रत्येक ऑक्सिजन ॲटम कडे इट हॅज अ 2 अनशेअर्ड और 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि मग ह्या ज्या 2 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणाऱ्या आहेत त्या इलेक्ट्रॉन पेअर ह्या हायड्रोजन आयन म्हणजे प्रोटॉन घेण्यासाठी म्हणून वापरामध्ये येऊ शकतात आणि त्यामुळं इथं ऑक्सिजनला आपण म्हटलेलं हायड्रोजन बॉन्ड ऍक्सेप्टर. म्हणजे OH बॉन्ड प्लेज डबल रोल
की जो हायड्रोजन बॉन्ड डोनर पण आहे, पण डोनर कुठं आहे लक्षात घ्या, आणि हायड्रोजन बॉन्ड तो ऍक्सेप्टर पण असणार आहे. म्हणजे इथून पुढे लक्षात ठेवायचं की जिथं जिथं OH बॉन्ड हा कोणत्याही मॉलिक्युलमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळू द्या, इव्हन वॉटरमध्ये असू द्या, इथं हायड्रोजन बॉन्ड डोनर आणि हायड्रोजन बॉन्ड ऍक्सेप्टर हे दोन्हीही रोल पाहायला मिळतात, की ज्याच्यामुळं तुम्हाला पुढच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करताना अडचण येणार नाही. मला वाटतं हे तुम्हाला समजलेलं असेल. नाउ सी द हायड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल्स सेम ॲज अल्कोहोल्स बिकॉज बोथ कंटेन द सेम ग्रुप दॅट इज द हायड्रॉक्सिल ग्रुप. म्हणजे दोन्हीमध्ये हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे, फक्त फरक इतकाच आहे की इन अल्कोहोल्स OH इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप and in phenols OH is bonded to benzene ring. This is the only difference. आणि त्यामुळे काही बदल निश्चित आहेत, परंतु आत्ता हायड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग हे आपल्याला अभ्यासताना एवढ्याच गोष्टी आवश्यक असणाऱ्या आहेत. म्हणजे जस्ट लाईक अल्कोहोल्स, फिनॉल्स ऑल्सो फॉर्म इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे इथंही दोन सारख्या मॉलिक्युल्समध्ये किंवा दोन वेगळ्या मॉलिक्युल्समध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. इंटर मॉलिक्युलर याचा अर्थच असणार आहे बिटवीन टू मॉलिक्युल्स, मे बी सेम ऑर डिफरंट. हे 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आपण याच फिनॉलचं इथं आपण दाखवलेलं आहे, की जास्त अधिक तुम्हाला ते स्पष्टपणे समजायला काही हरकत नाही किंवा समजावं म्हणून. नाउ द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स इज अ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट जे असणारे आहेत अल्कोहोल्सच्या बाबतीमध्ये, अल्कोहोल्स पर्टिक्युलरली लोअर अल्कोहोल्स आर कलरलेस अँड दे आर टॉक्सिक लिक्विड्स. म्हणजे हे जे अल्कोहोल्स असणारे आहेत हे काही मेडिसिनल यूज आहे, परंतु एक्सेस ऑलवेज डेंजरस असं म्हटलं जातं. त्यामुळे दे आर टॉक्सिक लिक्विड्स. आता टॉक्सिसिटी याचा अर्थ पॉइझनस कॅरेक्टर. हे का? ॲज द नंबर ऑफ हायड्रॉक्सिल ग्रुप्स इन अल्कोहोल्स इन्क्रीजेस द टॉक्सिसिटी इन्क्रीजेस. का? तर याचं उत्तर तुम्ही शोधावं. इथं सेकंड, दे हॅव कॅरेक्टरिस्टिक अल्कोहोलिक ओडर. म्हणजे त्या अल्कोहोल्सने एक विशिष्ट प्रकारचा अल्कोहोलिक स्मेल हा आपल्याला पाहायला मिळतो. मिथाइल अल्कोहोल, इथाइल अल्कोहोल अँड आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल आर फ्री फ्लोईंग लिक्विड्स विथ फ्रुटी ओडर्स. म्हणजे यांचा स्मेल हा थोडासा वेगळा फ्रुटी स्मेल आपल्याला पाहायला मिळतो. या पद्धतीच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत. नाव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. फिनॉल्स जे असणारे आहेत, प्युअर फिनॉल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट हॅज अ व्हेरी लो मेल्टिंग पॉइंट आणि इट हॅज अ कार्बोलिक और फिनॉलिक ओडर. म्हणजे हे फिनॉल जे असणारे आहेत ऍक्च्युली दे आर करोसिव्ह इन नेचर. जर या स्किनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तर फॉर्म ब्लिस्टर. म्हणजे काही वेळेस जास्त संपर्कामध्ये आलं तर स्किन ही पांढरी पडलेली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे हे करोसिव्ह नेचरमध्ये असणार आहे व्हेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ स्किन. आणि सगळ्यात महत्वाचं असणार आहे म्हणजे एकीकडं फिनॉल जे असणारे आहे ते डिसइन्फेक्टंट आणि अँटीसेप्टिक काही तुम्ही डेटॉलमध्ये पाहिला असेल तर त्याचा वापर जरी असला तरी तो तसा स्किनवर परिणाम करणारा हा फिनॉल असणारा आहे. इट टर्न्स पिंक वेन एक्सपोज टू एअर अँड सनलाइट. इट फॉर्म्स क्विनोन. म्हणजे मूळ ओरिजिनल किंवा प्युअर फिनॉल जे असणार आहे ते कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आहेत. बट व्हेन एक्सपोज टू एअर अँड सनलाइट इट टर्न्स पिंक. आता हे असं का होतं तर फिनॉलची रिॲक्शन कुणाबरोबर होते, तो काय क्विनोन तयार करतो आणि त्याचं पुढं क्विनोन बरोबर रिॲक्ट होऊन फिनोक्विनोन म्हणून जे कंपाऊंड जे तयार होतं त्याच्या किंवा त्याचा जो रंग असणार आहे तो पिंक कलर तयार झालेला असणारा आहे. म्हणजे हेही तुम्हाला थोडंसं माहीत असावं म्हणून. नाव विल सी और डिस्कस द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बोथ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स, दॅट इज बॉइलिंग पॉइंट्स. ही अतिशय महत्वाची फिजिकल प्रॉपर्टी आहे कारण या फिजिकल प्रॉपर्टीवर बऱ्याच वेळा मग कोणतीही एंट्रन्स एक्झामिनेशन असू दे, इव्हन स्टेट बोर्ड एक्झामिनेशन असू दे, या सगळ्या परीक्षांमध्ये या फिजिकल प्रॉपर्टीवर मग ती कुणाची बॉइलिंग पॉइंटची प्रॉपर्टी असू दे प्रश्न हमखास असणारा आहे. मग इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये बॉइलिंग पॉइंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डरमध्ये बॉइलिंग पॉइंट्स
याचा बॉइलिंग पॉइंट हा जास्त का, नॉर्मल चेनपेक्षा ब्रांचचा का जास्त, ब्रांच का कमी आहे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असणाऱ्या आहेत, ह्या प्रॉपर्टीज असणाऱ्या आहेत, त्या सगळ्यात महत्वाच्या प्रॉपर्टीज पैकी बॉइलिंग पॉइंट ही महत्वाची असणारी आहे. आता हे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स असतील किंवा फिनॉल जे असणार आहेत, दे आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे लक्षात ठेवायचं. म्हणजे ज्या वेळी अशा फिजिकल प्रॉपर्टी आपण एक्सप्लेन करू त्यावेळेस पहिल्यांदा तुमच्या लक्षामध्ये आला पाहिजे की त्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे का, आणि जर हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल तर मग काय होतंय आता आपण पाहिलं किंवा आणखीन पुढे आपण पाहणार आहोत. यावरनं तुम्हाला मग हाय बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट आणि बाकीची कारणं तुम्हाला सांगता येतील. हे फार महत्वाचं असणार आहे. इथं अल्कोहोलच्या बाबतीमध्ये काय तर मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहोल्स इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीज इन देअर मॉलिक्युलर मास. म्हणजे मॉलिक्युलर वेट किंवा मॉलिक्युलर मास जसा वाढत जाईल तसं बॉइलिंग पॉइंट सुद्धा यांचा वाढताना आपल्याला पाहायला मिळतो. सी दिस टेबल. हा टेबल बघा तुमच्या लक्षामध्ये येईल. इथं कंपॅरिझन आपण केलेलं आहे. कंपॅरिझन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स अँड मोलर मास. फर्स्ट कॉलम कंपाऊंड्स आहेत, सेकंड मॉलिक्युलर मास आहे, and third corresponding boiling points in degree Celsius. First methyl alcohol molecular mass is 32 and its boiling point is 65 degree Celsius. इथं second is ethyl alcohol molecular mass असणार आहे तो 46 आहे and boiling point in degree Celsius 78 degree Celsius. Next is N propyl alcohol molecular mass is 60 and its boiling point is 97. So if you observe the second column of molar mass, you will find that the molecular mass increases from methyl alcohol to N propyl alcohol. Simultaneously you will find that the boiling point in degree Celsius also increases from methyl alcohol to N propyl alcohol 65 to 97. So molecular mass affects the boiling points. म्हणजे यावरही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट, दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॉइलिंग पॉइंट्स इन आइसोमेरिक अल्कोहोल्स. यू नो that isomeric means having same molecular formula but different structural formulae. So in isomeric alcohols having same molecular formula, the boiling point decreases with the branching. म्हणजे जसं ब्रांचिंग वाढेल तसं बॉइलिंग पॉइंट हा कमी होणार आहे. पण ब्रांचिंग वाढतं त्यावेळी काय होतं नेमकं, म्हणजे नुसतं असं सेंटेन्स करून चालणार नाही, तर तो इफेक्ट काय होतो नेमका हे यावरून आपल्याला सांगता येईल. हे पहा, ॲज ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन इन्क्रीजेस. म्हणजे अल्कोहोलचं एखादं स्ट्रक्चर किंवा जे स्ट्रक्चर्स तुम्ही पाहता त्यामध्ये जर ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन इन्क्रीज होत असेल तर त्याचा अर्थ समजायचा की सरफेस एरिया डिक्रीजेस. पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं की सरफेस एरिया डिक्रीजेस. सरफेस एरिया डिक्रीज होते याचा अर्थ काय असणार आहे, द मॉलिक्यूल अटेंड द स्पेरिकल शेप. त्याचा गोलाकार तयार होऊ लागतो, कारण सगळं ब्रांचिंग असल्यामुळं गोलाकार तयार होतो. गोलाकार तयार झाल्यामुळं होतं काय तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स लाईक वॅन्डरवाल फोर्स बिकम्स वीकर. कारण जर असा गोलाकार होऊ लागला तर दोन मॉलिक्युल्सच्या मध्ये जो काही सरफेस एरिया असणार आहे जो असेल तो अतिशय कमी असेल. तो सरफेस एरिया कमी झालेला असतो आणि त्यामुळे वॅन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जे असणार आहे ते कमी होतं. अँड ॲज वॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल्स ऑर ब्रांच्ड अल्कोहोल्स डिक्रीजेस. म्हणजे केवळ ब्रांचिंग जर वाढत असेल तर सरफेस एरिया कमी होतो, स्पेरिकल आकार त्या मॉलिक्युलला प्राप्त होतो, वॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यातलं कमी होत जातं आणि या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉइंट काय होतो आपल्याला कमी झालेला पाहायला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल, यू टेक ब्युटॅनॉल हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H9OH. द बॉइलिंग पॉइंट्स आर. आता हा जो ब्युटेन असणार आहे त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला दिलेला आहे C4H9OH. यावरनं तुम्हाला वेगवेगळी स्ट्रक्चर्स काढता येतील, जितकी शक्य होतील तेवढी तुम्ही त्यावरून काढायचे आहेत. त्यातली काही इथं एक्सप्लेनेशनला आपण घेतलेले आहेत. यातलं हे स्ट्रक्चर पहा, N ब्युटाइल अल्कोहोल
आणि त्याचा बॉइलिंग पॉईंट जो असणार आहे तो 180 डिग्री सेल्सिअस असणार, 18 डिग्री सेल्सिअस, 118 डिग्री सेल्सिअस आहे. इथं तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी हे आयडिया लगेच क्लिअर व्हावी, वर जे एक्सप्लेनेशन असणार आहे त्या एक्सप्लेनेशनला रिलेटेड जर इथं इमेज तुमच्या समोर जर दिली तर अंडरस्टँडिंग जे तुमचं असणार आहे ते अधिक लवकर होऊ शकतं. इथं पहा एन ब्युटाइल अल्कोहोलचं हे बॉल अँड स्टिक मॉडेल आहे, CH3 CH2 CH2 CH2OH. म्हणजे इथं लॉंग चेन तुम्हाला पाहायला मिळते, नॉर्मल चेन असणारी आहे. त्यामुळं नॉर्मल चेन असल्यामुळं त्याचा स्पेस फिलिंग मॉडेल जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं सरफेस एरिया हा जास्त असणारा आहे. इथं जरी तुम्ही पाहिला तरी हा भाग जर तुम्ही कव्हर करत गेला एवढा पाहिला तर निश्चितच सरफेस एरिया यामध्ये जास्त असणारा आहे. आणि एकीकडे आपण म्हटले सरफेस एरिया जो असणार आहे तो कमी झाला की मग होणारे परिणाम काय, इथं तर सरफेस एरिया हा जास्त आपल्याला पाहायला मिळतो. इथं तुम्हाला स्पेस फिलिंग मॉडेल वरनं सांगता येईल. हा एक भाग हे बघायचा आहे. आता पुढे बघा, सेकंड आयसोमर ऑफ ब्युटॅनॉल इज अ secondary butyl alcohol having boiling point near about 100 degree Celsius, 99.5 degree Celsius, 100 degree Celsius दरम्यान असणार आहे. This is the ball and stick model of secondary butyl alcohol, CH3 CHOH CH2 CH3 CH3 CHOH CH2 CH3 हे स्ट्रक्चर हे बॉल अँड स्टिक मॉडेल मध्ये. याचं स्पेस फिलिंग मॉडेल जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षामध्ये इथं ब्रांचिंग तुम्हाला झालेलं पाहायला मिळतंय पहा इथं, आणि त्यामुळं तो आकार नॉर्मल पेक्षा इथं कमी झालेला तुम्हाला पाहायला मिळतो. म्हणजे या पूर्वीच्या स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही पाहिला असेल स्पेस फिलिंग मॉडेल एन ब्युटाइल अल्कोहोल मध्ये थोडासा लांब असा आहे, इथं तो आकार कमी झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. नाउ सी दिस स्ट्रक्चर. टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल हा कार्बन मध्ये आहे, 3 CH3 ग्रुप त्याला जोडलेत आणि एक OH ग्रुप असणारा आहे. बॉइलिंग पॉइंट इज 83 डिग्री सेल्सिअस. इथं पूर्ण तुमच्या लक्षात येईल की इफ यू ऑब्झर्व द स्पेस फिलिंग मॉडेल इट इज अ टोटली स्पेरिकल इन शेप, म्हणजे पूर्ण गोलाकार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे त्यामुळे काय होतं तर तुम्ही पाहिला असेल एन ब्युटाइल अल्कोहोल, सेकंडरी ब्युटाइल अल्कोहोल अँड देन टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल, यामध्ये स्पेस फिलिंग मॉडेल जर नजरेसमोर आली तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की इथं आपल्याला ब्रांचिंग वाढताना दिसतंय आणि त्याचबरोबर आकार मात्र स्पेरिकल होताना दिसतोय. त्यामुळं सरळ आहे की व्हॅन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा कमी होत असला पाहिजे. आणि त्यामुळे इथं आपण असं म्हणू शकतो, दस इन आयसोमेरिक अल्कोहोल्स द बॉइलिंग पॉइंट फॉलोज द ऑर्डर. मग आता ही बॉइलिंग पॉइंटची ऑर्डर कशी असणार आहे ती बघा, ही अतिशय महत्वाची आहे. यावरही प्रश्न विचारले जातात. प्रायमरी अल्कोहोल इज किंवा हॅव्हिंग हायर बॉइलिंग पॉइंट दॅन सेकंडरी अल्कोहोल अँड सेकंडरी अल्कोहोल्स आर हॅव्हिंग हायर बॉइलिंग पॉइंट दॅन द टर्शरी अल्कोहोल्स. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की सर्वात जास्त बॉइलिंग पॉइंट हा प्रायमरी अल्कोहोलचा असणार आहे आणि सर्वात कमी हा टर्शरी अल्कोहोलचा असणारा आहे. हे पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षामध्ये येईल. म्हणजे हे एकाच नजरेमध्ये असल्यामुळं तुम्हाला फरक लगेच कळेल की इथं जो शेप असणारा आहे तो थोडासा मोठा आहे, म्हणजे इथं सरफेस एरिया जास्त एक्सपोज झालेला आहे, तो कमी झालाय कारण ब्रांचिंग वाढताना दिसतंय. इथं पुन्हा आणखीन तो कमी झालाय म्हणजे पूर्ण स्पेरिकल झालेला आहे. हे जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर यावर कोणत्याही प्रकारचा प्रश्न आला तरी तुम्ही त्याचं उत्तर पटकन देऊ शकाल. नेक्स्ट, कॅन यू टेल द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहोल्स आर मच हायर दॅन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग हायड्रोकार्बन्स हॅलो अल्केन्स अँड इथर्स. वाय? ह्याचं एक्सप्लेनेशन यावर पण कंपॅरेटिव्ह अभ्यास करून प्रश्न विचारला जाऊ शकतो अशा पद्धतीचा. हा टेबल पहा. टेबलमध्ये कंपाऊंड पहिलं अल्केन्स आहे, मिथेन आहे, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन 111 आहे. पुढं अल्काइल हॅलाइड्स मिथाइल क्लोराइड आहे 248.8. अल्काइल हॅलाइड पुन्हा CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड 276.6. अल्कोहोल्स मध्ये मिथाइल अल्कोहोल घेतलेला आहे 338 केल्विन. इथर्स मध्ये डायमिथाइल इथर घेतलंय 248. नवसी 338 अँड देन 248 अँड अगेन अल्कोहोल्स इथाइल अल्कोहोल हॅव्हिंग बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन.
म्हणजे इथं जर आपण ही स्ट्रक्चर्स आणि त्यापासून ही कोणते आहेत, म्हणजे हायड्रोकार्बन्स आहेत, हॅलो अल्केन्स आहेत का इथर्स आहेत, आणि त्यांची स्ट्रक्चर्स नीट जर पाहिली तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की कशा पद्धतीनं बॉइलिंग पॉइंट हा कमी जास्त होतो किंवा होण्याच्या पाठीमागची कारणं काय असणारी आहेत. बॉइलिंग पॉइंट्स मिथेनमध्ये पाहिला तर फक्त 111चा आहे. हे 11वीलाही तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. पण पुढं जर तुमच्या लक्षामध्ये आलं तर मिथेनमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंगचा विचार जर केला तर असणार नाही, बिकॉज देर इज नो हायड्रोजन अटॅच टू ऑक्सिजन. किंवा इन केस ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स there is no hydrogen bond because there is no hydrogen attached to oxygen. Now if you observe the structure of methyl alcohol, there is a OH group, so hydrogen is attached to oxygen, म्हणजे it can form किंवा it has a tendency to form or ability to form hydrogen bond. इथरच्या बाबतीमध्ये डायमिथाइल इथर आहे. इथं लक्षात तुम्ही जर घेतलं तर इथं ऑक्सिजन आहे, बट दिस ऑक्सिजन इज नॉट अटॅच टू हायड्रोजन. आणि मग त्यावरनं पुढचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही पाहिलं तर CH3CH2OH इथाइल अल्कोहोल OH ग्रुप आहे, सो इट हॅज अ ॲबिलिटी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड. बरोबर आहे. आता प्रश्न असा आहे की इथर्स आणि अल्कोहोल्स हे शेवटचे 2 कॉलम जर पाहिले तर CH3OCH3 डायमिथाइल इथर बॉइलिंग पॉइंट 248 आणि इथाइल अल्कोहोल घेतलं CH3CH2OH तर बॉइलिंग पॉइंट 351 असणार आहे. आता याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय तुम्हाला सांगता येतील तर इथर्स आणि म्हणजे डायमिथाइल इथर आणि इथाइल अल्कोहोलचा विचार जर केला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की बोथ आर हॅव्हिंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दोघांचा सेम आहे, बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरंट. आणि मग दोन्हीचाही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे, परंतु स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला वेगळा आहे. आणि त्यावरनं बॉइलिंग पॉइंट जर पाहिला तर अल्कोहोल इथॅनॉल हॅज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट किंवा मच हायर दॅन द डायमिथाइल इथर. वाय असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्याचं रिझनिंग काय असणार आहे ते इथं आपण बघूया की हाय बॉइलिंग पॉइंट्स आर ड्यू टू द एक्झिस्टन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहोल्स. म्हणजे अल्कोहोल्स मध्ये OH हा पोलर बॉन्ड असणार आहे, सो इट परमिट्स द हायड्रोजन बॉन्डिंग, सो देर इज अ मॉलिक्युलर असोसिएशन. बट इन केस ऑफ हायड्रोकार्बन्स अँड हॅलो अल्केन्स देर इज नो हायड्रोजन बॉन्डिंग. सच टाइप ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट ऑब्झर्व्ड इन हायड्रोकार्बन्स अँड हॅलो अल्केन्स. आणि त्यामुळं त्यांचे बॉइलिंग पॉइंट इतरांच्या पेक्षा की ज्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग पाहायला मिळतं त्यापेक्षा निश्चितच कमी असणारे आहेत. आता इथं कारण आपण बघूया. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. यू हॅव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज द हायड्रोजन बॉन्डिंग. पुन्हा हे घेतलेलं आहे कारण खूप महत्वाचं आहे. आणि इथं आपण तुमच्या माहितीसाठी ही गोष्ट आपण एक्सप्लेन करतोय की अल्कोहोल्स हॅव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. त्यांची अल्कोहोलचे हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ॲज कम्पेअर टू अल्केन्स किंवा हायड्रोकार्बन्स आणि हॅलो अल्केन्स किंवा इवन इथर्स पेक्षा जास्त काय त्याचं रिझनिंग इथं आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. OH बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड. सगळ्यात महत्वाचं आहे. पहिलं काय महत्वाचं असेल तर OH इज अ पोलर बॉन्ड. आणि त्यानंतर पुढं इट परमिट्स हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि त्यामुळं हायड्रोजन बॉन्डिंग जे इथं तुम्ही पाहताय ते इथं तयार होताना आपल्याला दिसतंय. सगळ्यात महत्वाचं पुन्हा काय असणार आहे तर हायड्रोजन बॉन्डिंग ज्यावेळी तयार होतं त्यावेळेस मॉलिक्युलचं असोसिएशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे असे अनेक अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स हायड्रोजन बॉन्डच्या साह्यानं एकत्र जोडले जातात. अँड सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ असोसिएटेड लिक्विड. अनेक अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे एकत्र आलेली बांधलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. हे सगळ्यात महत्वाचं कारण असणार आहे की ड्युरिंग बॉइलिंग ऑफ अल्कोहोल्स हाय एनर्जी इज रिक्वायर्ड. म्हणजे हाय एनर्जी इंडिकेट्स द हाय बॉइलिंग पॉइंट्स. परंतु हाय एनर्जीज का लागते एनर्जी जास्त तर एक तुम्ही पाहिलं असेल की हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे मॉलिक्युलचं असोसिएशन झालेलं आहे, मॉलिक्युलर असोसिएशन आहे. त्यामुळं ज्यावेळी आपण अल्कोहोल्सचा बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करू ॲट दॅट टाइम फर्स्ट यू हॅव टू ब्रेक द हायड्रोजन बॉन्डिंग. म्हणजे मॉलिक्युल्स
असोसिएशन कशामुळे झालं तर ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग. अनेक अल्कोहोल्स एकत्र जोडले गेले कुणामुळं तर हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे. म्हणजे फर्स्ट यू हॅव टू ब्रेक द हायड्रोजन बॉन्ड. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड जो असणार आहे तो पहिल्यांदा ब्रेक करावा लागेल. सो यू हॅव टू सप्लाय द ऍडिशनल एनर्जी. कारण बॉइलिंग पॉइंट काय आहे व्याख्या तुम्ही ऑलरेडी नो, तुम्हाला माहित आहे बॉइलिंग पॉइंटची व्याख्या काय असणार आहे. त्यामुळं ह्या व्याख्येच्या आधारे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन द्यायचं असेल तर हे या पद्धतीनं सांगता येईल की जर तुम्हाला बॉइलिंग पॉइंट हाय सांगायचं असेल तर फर्स्ट यू हॅव टू ब्रेक द हायड्रोजन बॉन्डिंग. सो यू हॅव टू सप्लाय द ऍडिशनल एनर्जी. ही ज्यादा एनर्जी द्यावी लागेल आणि मग म्हणजे टू ब्रेक हायड्रोजन बॉन्डिंग टू सेपरेट अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द असोसिएशन ऑर नियरेस्ट अल्कोहोल मॉलिक्यूल. म्हणजे असोसिएशन मधून प्रत्येक मॉलिक्यूल हा वेगळा झाला पाहिजे आणि मग तो ज्यावेळी हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करून सेपरेट होईल देन इट कन्वर्ट्स लिक्विड इन टू इट्स वेपर स्टेट. म्हणजे त्या लिक्विडचं मग वेपर स्टेटमध्ये रूपांतर होईल. त्यासाठी पुन्हा आणखी तुम्हाला एनर्जी जास्त द्यावी लागेल. म्हणजे टोटल इफेक्ट जो असणार आहे तो हाय एनर्जी असणार आहे. अँड हाय एनर्जी इंडिकेट्स द हाय बॉइलिंग पॉइंट. त्यामुळे हायड्रोकार्बन्स आणि हॅलो अल्केनच्या बाबतीमध्ये देर इज नो सच टाइप ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्झर्व्ड आणि त्यामुळं त्यांचे बॉइलिंग पॉइंट्स हे कमी असणारे आहेत. मला वाटतंय ह्या मुद्द्यांवरून निश्चित तुम्हाला कसाही प्रश्न विचारला यावर आधारित तर तुम्ही त्याचे एक्सप्लेनेशन देऊ शकाल याची मला खात्री आहे. नाउ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनॉल्स increase with increase in their molecular mass like अल्कोहोल्स. म्हणजे जसं अल्कोहोल्स मध्ये पाहिलं तसंच फिनॉलच्या बाबतीमध्ये असणार आहे. कंपाऊंड फिनॉल जर घेतलं तर स्ट्रक्चर इथं तुमच्या समोर आहे. मॉलिक्युलर मास 94 आहे. बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सिअस 182. म्हणजे फिनॉल हॅज अ हाय बॉइलिंग पॉइंट 182 आणि लो मेल्टिंग पॉइंट असणारा आहे. पण त्या सिरीज मध्ये त्यांच्यामध्ये मात्र तो कमी असणारा आहे. इथं पॅराक्रिसॉल हे स्ट्रक्चर आहे. मॉलिक्युलर मास 108, बॉइलिंग पॉइंट 202. इथं आर्थोनायट्रोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल हे आर्थो आणि पॅरानायट्रोफिनॉल असणार आहे. त्यांचे मॉलिक्युलर मास जर असणार आहे ते दोघांचे सारखे असणार आहेत. बोथ आर हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर मास. फक्त इथं पोझिशन बदललेल्या तुम्हाला पाहायला मिळतील. 1-2 आणि 1-4 इथं असणारे आहेत. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्थोनायट्रोफिनॉल इज 217 degree Celsius and that of paranitrophenol is 279 degree Celsius. म्हणजे इथं जर तुम्ही हा टेबल पाहिला तर मॉलिक्युलर मास इन्क्रीजेस फ्रॉम 94 टू 139. म्हणजे मॉलिक्युलर मास वाढतोय सायमल्टेनियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. तोही वाढताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. पण शेवटची दोन स्ट्रक्चर जर तुम्ही पाहिली आर्थोनायट्रोफिनॉल अँड पॅरानायट्रोफिनॉल, इथं आर्थोनायट्रोचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तो 217 डिग्री सेल्सिअस आहे अँड दॅट ऑफ पॅरानायट्रोफिनॉल इज 279 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, मॉलिक्युलर मास सेम आहे. मग असं असताना एकीकडे आपण म्हणतो की आज मॉलिक्युलर मास इन्क्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीजेस, बट इन केस ऑफ आर्थो अँड पॅरानायट्रोफिनॉल बोथ आर हॅव्हिंग द सेम मॉलिक्युलर मास. मग व्हाय पॅरानायट्रोफिनॉल ॲज हायर बॉइलिंग पॉइंट दॅन आर्थोनायट्रोफिनॉल. जर याचं उत्तर तुम्हाला शोधायचं असेल तर पहिल्यांदा एक लक्षात ठेवायचं, कशाचंही उत्तर शोधायला सांगितलं असलं तर पहिल्यांदा तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चर नीट ड्रॉ करायचं आणि स्ट्रक्चर काढताना प्रत्येक बॉन्डिंग काढायचं. लक्षात घ्या, थोडा वेळ लागेल पण आतापासून सराव केला तर अनेक प्रश्न त्यातून सुटलेले तुम्हाला पाहायला मिळतील. म्हणजे प्रत्येक बॉन्ड म्हणजे NO2 जो असणार आहे, NO2 एकत्र लिहिला आहे पण NO2 मध्ये कशा पद्धतीनं बॉन्डिंग आहे नायट्रोजन ऑक्सिजन मध्ये हे काढता यायला पाहिजे. आणि हे एकदा तुम्ही काढलं की मग पुढचा प्रश्न हायड्रोजन बॉन्डिंग त्यात आहे का, जर असेल तर मग कसं होतं आणि त्यावरून त्याचे परिणाम काय होतात, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्या स्ट्रक्चरल फॉर्म्युल्यावरून सांगता येते. म्हणजे स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला हा कंडेन्स्ड फॉर्म्युला नव्हे तर प्रत्येक बॉन्ड हा तिथं रिप्रेझेंट करायचा आहे. CS3 आहे ना तर एक कार्बन 3 हायड्रोजन सेपरेट सिंगल बॉन्ड दाखवायचे. म्हणजे मग त्याचे परिणाम काय होतात किंवा प्रत्येक फंक्शनल ग्रुपचं जर काढलं तर माझी खात्री आहे तुम्हाला कोणतीही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करायला अडचण भासणार नाही. इथून पुढे तुम्ही ते लक्षात ठेवायचं.
Now last property, solubility with water, alcohols as well as phenols. Lower alcohols, particularly up to C3 carbon 3 पर्यंत are miscible with water because they are capable of, these alcohols have ability to form hydrogen bond with water. This is the molecule of methyl alcohol, water. इथे एक आणखीन एक गोष्ट महत्त्वाची तुम्हाला सांगणार आहे की जी तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे. फारशी कुठं वाचली असेल असं मला वाटत नाही. इथं तुम्ही लक्षात काय ठेवायचं आहे बघा. इथं आपण वाक्य दिले, अल्कोहोल्स, लोअर अल्कोहोल्स आर मिसिबल विथ वॉटर. नाउ सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोथ मिथाइल अल्कोहोल ॲज वेल ॲज वॉटर मॉलिक्यूल. बघा इथं तुमच्या लक्षात येईल की मिथाइल अल्कोहोल मध्ये OH आहे, बरोबर आहे, OH बॉन्ड आहे किंवा OH ग्रुप तुम्हाला दिसतोय. आणि इथं वॉटरमध्ये पण OH ग्रुप तुम्हाला पाहायला मिळतो, इकडेही पाहायला मिळतो, असाही पाहायला मिळतो, बरोबर आहे. म्हणजे बोथ वॉटर अँड मिथाइल अल्कोहोल किंवा अल्कोहोल हॅव OH ग्रुप, दोन्हीमध्ये OH ग्रुप आहे. बट इन वॉटर OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू हायड्रोजन अँड इन अल्कोहोल्स OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप, बरोबर आहे. हा दोन्ही मधला महत्वाचा फरक इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. मग प्रश्न असा आहे की जर इथं आपण सुरुवातीच्या काही स्लाइड्स मध्ये पाहिलं की OH जर बॉन्ड असेल तर तिथं हायड्रोजन बॉन्ड डोनर आणि हायड्रोजन बॉन्ड ऍक्सेप्टर दोन्ही प्रॉपर्टी पाहायला मिळतात. मग वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये पण तीच अवस्था आहे. मग वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असायलाच पाहिजे. म्हणजे लिक्विड पाणी जे असणार आहे त्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असणार आहे. मग ज्यावेळी आपण त्यामध्ये अल्कोहोल टाकू त्यावेळेस अल्कोहोल ब्रेक द एक्झिस्टिंग हायड्रोजन बॉन्डिंग इन वॉटर मॉलिक्यूल. म्हणजे इथं खूप महत्वाचं आहे की इथं वॉटरमधले जे हायड्रोजन बॉन्डिंग असणार आहे ते अल्कोहोलचे मॉलिक्युल्स काय करतात, ब्रेक करतात आणि मग त्यांची सॉल्युबिलिटी आपल्याला पाहायला मिळते. हे अतिशय महत्वाचं असणार आहे. आता इथं चार्जेस जे असणार आहेत पार्शल पॉझिटिव्ह पार्शल निगेटिव्ह हे गृहीतच धरायचे आहेत हे यांच्यामध्ये मग सांगितल्याप्रमाणे हायड्रोजन बॉन्डिंग हे आपल्याला पाहायला मिळतं, बरोबर आहे. म्हणजे इथं सॉल्युबिलिटी जे असणार आहे बट दिस इज द हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मिथाइल अल्कोहोल मॉलिक्युल्स अँड वॉटर मॉलिक्युल्स. बघा इथं द पोलर OH ग्रुप इज बोथ हायड्रोजन बॉन्ड डोनर अँड ऍक्सेप्टर. म्हणजे जिथं जिथं OH ग्रुप तुम्हाला पाहायला मिळेल तो साधारणपणे हायड्रोजन बॉन्ड डोनर हा आणि हायड्रोजन बॉन्ड ऍक्सेप्टर हा भाग असणारा आहे की जो तुम्हाला दोन्हीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि अल्कोहोल इज एबल टू फॉर्म ए फेवरेबल इंटरॅक्शन विथ वॉटर. म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट यांचा विचार जर केला म्हणजे मिथाइल अल्कोहोल इथं सोल्यूट असेल आणि वॉटर हा सॉल्व्हंट असणार आहे कारण यात आपण टाकतो. म्हणजे हा जो सोल्यूट असणार आहे आणि सॉल्व्हंट असणार आहे यांच्यामध्ये जास्त अट्रॅक्शन होतं. त्याचं कारण OH ग्रुप आहे, हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतं. त्यामुळं इथं स्ट्रॉंग हायड्रोजन बॉन्डिंग हे आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळं तिथं सोल्युबिलिटी ही आपल्याला जास्त पाहायला मिळते. हे पहा, अल्कोहोल्स ब्रेक द एक्झिस्टिंग हायड्रोजन बॉन्डिंग इन वॉटर आणि मग तो सोल्युबल त्याच्यामध्ये होतो. अशा पद्धतीनं ही प्रॉपर्टी असणारी आहे. स्ट्रक्चर अँड नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहोल्स. हे महत्वाचं आहे. हे स्ट्रक्चर पहा आणि नंबर ऑफ कार्बन ॲटमचा सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहोल्सवर काय परिणाम होतो किंवा सोल्युबिलिटीवर काय परिणाम होतो. हे 6 कार्बन ॲटम्स आहेत, 3 आणि 3 6 कार्बन ॲटम्स OH आहे. म्हणजे आपल्या माहितीसाठी आहे. हे 5 सरळ चैन याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. याचं स्पेस फिलिंग मॉडेल पाहिलं की तुमच्या लक्षामध्ये 1 2 3 4 5 आणि 6 1 2 3 4 5 आणि 6 आणि OH ग्रुप हा इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. आता हे स्ट्रक्चर एवढ्यासाठी आहे की आपल्याला स्ट्रक्चर आणि नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्सचा विचार जर केला तर तिथं सॉल्युबिलिटी वाढते का कमी होते हे आपल्याला पाहायचं आहे. मग आता इथं तुमच्या लक्षामध्ये अतिशय पटकन उत्तर तुम्ही देऊ शकता जर तुम्ही जर नीट स्ट्रक्चर पाहिले असतील तर किंवा पाहिले तर. इथं बघा सगळं कार्बन हायड्रोजन दिसतंय इथंपर्यंत. म्हणजे हे जे सगळं फ्रेमवर्क तुम्हाला दिसतंय
ते कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड पाहायला मिळतो इथं. म्हणजे हे हायड्रोकार्बन सारखंच झालं ना. कार्बन हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणजे हायड्रोकार्बन्स, आणि हायड्रोकार्बनचा विचार जर केला तर तिथं हायड्रोजन बॉन्डिंग ते तयार करू शकत नाहीत. त्यामुळं त्यांची सॉल्युबिलिटी ही कमी आहे. हे वरवरचं कारण नव्हे, हे महत्वाचं कारण आहे. तेच इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की दिस मच पार्ट ऑफ अल्कोहोल ऍक्ट्स ॲज अ हायड्रोकार्बन. म्हणजे हायड्रोकार्बन सारखं आहे, कारण कार्बन हायड्रोजन फ्रेमवर्क याच्यामध्ये पाहायला मिळतं, आणि इट इज अ हायड्रोफोबिक पार्ट. हायड्रो मीन्स ॲक्वियस, दॅट इज वॉटर मॉलिक्यूल, अँड फोबिक मीन्स हेटिंग. म्हणजे वॉटर हेटिंग. दिस मच पार्ट ऑफ द अल्कोहोल इज अ वॉटर हेटिंग. म्हणजे इथं दुसरा पार्ट आपण बघूया. हा जो OH असणारा आहे ॲज कम्पेअर टू दिस पार्ट इज अ व्हेरी स्मॉल, आणि हा जो असणार आहे तो मात्र हायड्रोफिलिक असणारा आहे पार्ट, वॉटर लव्हिंग. हायड्रो मीन्स ॲक्वियस, वॉटर, फिलिक मीन्स ॲफिनिटी असणारा आहे. म्हणजे एवढाच पार्ट या एकूण मॉलिक्यूलमध्ये फक्त वॉटर लिव्हिंग आहे, आणि मेजर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ वॉटर हिटिंग. सरळ आहे. म्हणजे जर मेजर पार्ट वॉटर हिटिंग असेल तर सॉल्युबिलिटी आपोआप काय होत असली पाहिजे, कमी होत असली पाहिजे. द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन अल्कोहोल अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहोल्स इन वॉटर. द पोलर OH ग्रुप बिकम्स स्मॉलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. हा जो पोलर OH ग्रुप असणार इट बिकम्स स्मॉलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्युल्स बिकम मोर लाईक अ हायड्रोकार्बन. म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर असणार आहे ते हायड्रोकार्बन सारखं आहे, कारण हायड्रोफोबिक पार्ट आपल्याला हा पाहायला मिळतो. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द अल्कोहोल डिक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली. त्या प्रमाणामध्ये सॉल्युबिलिटी ही कमी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. सेम फिनॉलच्या बाबतीमध्ये पहा. फिनॉल्स इथं हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ वॉटर असणार आहे. हायड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल मॉलिक्युल्स अँड वॉटर मॉलिक्युल्स. इथेही OH ग्रुप आहे, इथेही OH ग्रुप आहे. सो फिनॉल इज अ सोल्युबल इन वॉटर. इट हॅज अ पोलर OH बॉन्ड. इट हॅज अ ॲबिलिटी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड विथ वॉटर मॉलिक्युल्स. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग इथं तयार करू शकतो, त्यामुळे त्याची सॉल्युबिलिटी आहे. Now this is the question for you. Arrange the following compounds in increasing order of the boiling point. Propane 1OL, butane 1OL, butane 2OL, pentane 2OL. ही 4 कंपाऊंड्स तुम्हाला अल्कोहोलची दिलेली आहेत, आणि इथं तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत, आणि यापैकी एक ऑप्शन कोणता आहे शोधायचा आहे. हा प्रश्न येणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेला, एंट्रन्सला असेल किंवा कुठल्याही परीक्षेला, हा प्रश्न किंवा याला साधर्म्य असणारा प्रश्न निश्चित विचारला जाऊ शकतो. हे तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे. यू हॅव टू ट्राय दिस. नाउ विथ दिस एक्सप्लेनेशन, नाउ आय विल कंप्लीट दिस व्हिडिओ विथ दिस एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन्स काय दिलेत फॉर एक्सरसाइज. फर्स्ट, व्हॉट इज इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहोल्स. हे तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. What type of hydrogen bonding is shown by orthonitrophenol and paranitrophenol? आपण एक्सप्लेन केलंय. गिव्ह रिझन. इथॅनॉल इज मोर सोल्युबल इन वॉटर दॅन मिथॉक्सी मिथेन, म्हणजे डायमिथाइल इथर. म्हणजे हे जे प्रश्न असणारे आहेत हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर याची उत्तरं लगेच लिहायची आहेत. म्हणजे लिहिण्याचा प्रयत्न करा. किती तुम्ही लिहू शकताय त्याचा सराव जर तुमचा झाला तर येणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेमध्ये उत्तर लिहिताना अडचण येणार नाही, आणि आपण तो सराव कराल अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद.